संयुक्त किसान मोर्चे के भारत बंद का पंजाब हरियाणा के दिखा व्यापक असर। सवेरे 6 बजे तो शाम 4 बजे तक 10 घंटे रफ्तार से रही पूरी तरह ब्रेक। देश के बाकी हिस्सों मिलिया रलिया मिलिया असर आया नजर। भारत बंद दौरान यूपी के नोएडा के किसानों ते पुलिस के विचाले हुई धक्का मुक्की। किसानों ने तोड़े पुलिस के वालों लगाए गए बैरीकेड। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग के छाए रहे किसानी मुद्दे। बाकी मुद्दे छड़ सिर्फ किसानी समस्यावां नूं लैके हुई चर्चा। 1 अक्तूबर नूं होवेगी अगली बैठक। नवे वजीरां नूं महकमे मिलण ते बोले राजकुमार विरका, कहा जल्द मिल सकते ने विभाग। ऐतवार नूं होया चन्नी कैबिनेट का विस्तार। मुख्यमंत्री चन्नी का अफसरां नूं सख्त सुनेहा, मेरी निमरता नूं ना समझा जावे कमजोरी। भ्रिष्ट ਅਤੇ अणगहली ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਰੋਡਮੈਪ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਵਾ। ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਮਿਸ਼ਨ ਇਨਸਾਫ। ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ। पंजाब च बेज़मीने ते बेघर लोकां नूं 5 मरले दे प्लाट देण दी तैयारी। पेंडू ते पंचायत विभाग ने 2 अक्तूबर तो पहलां पंचायतां नूं मता पास करन नूं कहा। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन दे विच गल किसानां दी, किसानां दे वल्लों कीते गए प्रदर्शन दी, किसानां दे वल्लों सद्दे गए बंद दी। बंद दा असर पंजाब दे विच खास तौर ते तुहानूं तुहाडे शहर पिंड या कस्बे दे विच बखूबी नज़र आया होवेगा। खास तौर ते जेकर तुसीं एक थां तो दूजी थां दे उत्ते जाना सी तां उस वेले तुहानूं एहसास होया होना है कि बंद दा असर तां व्यापक तौर दे उत्ते है। अज गल करांगे कि आखिर वाकई ही इस तरह दे बंद दे नाल केंद्र सरकार दे उत्ते दबाव पै सकदा है। इस बंद दे नाल जथेबंदियां नूं हासिल की होया। दूजे पासे सवाल यह भी है कि जो बंद की वजह नाल लोकां नूं दिक्कत हुई उस दे उत्ते सरकार की बोलेगी, केंद्र दी सरकार। क्योंकि पंजाब होवे, हरियाणा या देश का कोई भी हिस्सा जो लोकां नूं दिक्कत आउंदी है तां फिर सरकार दे वाल उंगलां तां लोक जरूर चुकदे ने कि जे मसला सरकारां हल कर देण तां फिर उस तो बाद उहनां नूं दिक्कतां दा सामना ना करना पवे। किसानां दे वल्लों सद्दे गए बंद ते बंद नूं मिले हुंगारे दे उत्ते अज चर्चा। शुरुआत कुछ तस्वीरों के नाल, तस्वीरों तुहानूं दिखावांगे, उस तो बाद चर्चा का आगाज करांगे। किसानां दे भारत बंद दा पंजाब ते हरियाणा दे विच व्यापक असर वेखण नूं मिलिया। दोवें सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सवेरे 6 बजे तो ही ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ट्रैक बंद से इस करके ट्रेनां रुकियां रहियां, बाज़ारां दे विच सुन्न पसी रही। लोकां नूं मुश्किलां दा सामना भी करना पिया। पंजाब ते हरियाणा तो बाहर बंद नूं रलिया मिलिया हुंगारा मिलिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा जरूर किया कि भारत बंद नूं उम्मीद तो ज़्यादा समर्थन मिलिया। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सब तो पहले तुहाडा तारुफ करवाने जिहड़े मेहमान अज साडे नाल जुड़ रहे हैं, इस चर्चा दे विच शामिल हो रहे हैं। साडे नाल तीक्ष्ण सूद जी जुड़ रहे हैं, साबका कैबिनेट मंत्री ने, बीजेपी के वड्डे आगू ने। सूद साहब बहुत बहुत स्वागत है। साडे नाल रवनीत बराड़ जी जुड़ रहे हैं जो कि संयुक्त किसान मोर्चे नूं रिप्रेजेंट करनगे, भारतीय किसान यूनियन कादियां दे नाल जुड़े हुए हैं। बराड़ साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। कुछ ही पलां दे विच कांग्रेस के नुमाइंदे भी साडे नाल जुड़नगे। बराड़ साहब मैं शुरुआत तुहाडे तो किसान आगूआं दा सब तो पहला पक्ष, जो टीचा लैके किसान आगूआं ने बंद की कॉल दित्ती सी, जो सोच के जो जहन दे विच सी एसकेएम दे कि उसनूं पाउण दे विच कामयाब रहे हो? गौरव जी दसना चाਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਵਾਮ ਦਾ, ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਰਹੂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ केरला ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ गोवा ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ,
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਆਮ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ US ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਰਵਨੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ? ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਸਬੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੀਏ ਤਾਂ ਜਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹਰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ, ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਸਾਰੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਦਰ ਇੱਧਰ ਨੋਇਡਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਧਰ ਸਾਰਾ ਜਾਮ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਦਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਦਿੱਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਥ ਵਟਾਓ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਈ, ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਚੋ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਨਲ ਦੇਖੇ ਆ, ਔਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਆ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਸਸ ਆਲ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਥੋੜਾ ਚੰਗਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਹੋਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਈਵਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਰੋਕੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਤੱਕ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ, ਹਰ ਫਸਲ ਵੇਚਦਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ 'ਚ ਘਸੀੜਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਸਪਿਰਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਨਿਕਲੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਖੋ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰੋਡ ਜਾਮ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਬਲੌਕੇਜ। ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੰਦ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਰੇਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਬਲੌਕੇਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੌਕੇਜ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਲੌਕੇਜ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਚਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋੜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਚਾਹਣ, ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਨਾ ਜਾਮ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਟਰ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁਟ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ, ਹਰ ਆਮ ਵਰਗ, ਹਰ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਆਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲ ਚੇਂਜ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਇੱਕ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਸਸ ਆਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਂਜ ਆਊ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਂਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਰਕੇ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਕਟ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆਮਦਨ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੇ, ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਹਿਸ। ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਵੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਿਤ ਸੀ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਿਤ ਬੰਦ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੰਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਰ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਦੇ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟਸ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ, ਗੰਡਾਸੇ, ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਵ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਆ, ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਦਿੱਲੀ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਦੀ ਇਹ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਜ ਤੱਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਉਹਦੀ ਗਿੱਚੀ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ? ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੋ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਤੜਫਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵੋ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਡਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਡਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਟਰ ਰਘੂ ਰਾਜਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੀਗੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, satyahindy.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 40 ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਮਦਨ ਡਬਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈ ਆਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ 2 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਸੁਣੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, 2 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੂਦ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਮੀਰ, ਅਸੀਂ ਢੋਂਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਗਰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੰਚ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਦੱਸੋ?
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਗਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਆਮਦਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਭਜਾਣਾ ਨਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਬਾਹਰ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਦਾ ਉਚਿਤ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, 12 ਦੌਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਤ ਲਾਣੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ, ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਸਭ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੁਲਾਓ ਸੱਦਾ ਦਿਵੋ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਫਰ ਆਈ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਫਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦੋ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਕਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਰੱਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਜਦ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਲਿਆਓ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਾੜ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਜਵਾਬ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਵਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਰਮਨੀਤ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਅ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਈਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਮੰਡੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਨਕਮ। ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 5-10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦਾ। ਦੇਖੋ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੋਝੀ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 2000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ 95-98 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੇਬਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਜੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀ। ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ 2000 ਚ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ APMC ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ APMC ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ APMC। ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਆ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੁੱਢੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ
ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।